صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذرياته وأصحابه وخصوصا إلى روح الإمام القطب الحبيب عبد القادر الجيلاني والإمام العلامة العارف بالله قطب العلم شيخ محمد بن محمد الغزالي الطوسي والإمام علامة عارف بالله صاحب الفضيلة شيخ محمد نووي الجاوي البندني والإمام علامة عارف بالله صاحب الفضيلة شيخ محمد أرشد البنجاري والإمام علامة شيخ محمد والإمام علامة بالله صاحب الفضيلة الهجن رملي بن هجي عبد القادر بن هجي عبد الله وجميع مشايخنا ومعلمنا وغربتنا وجيراننا وإخواننا بالدين أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم ويفتح علينا فتوح العارفين والراسخين في العلم واليقين بجاه سيد المرسلين ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وينشرنا بزمرتهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا
موتا ولا حياة ولا نشورا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بسترك الجميل. يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بسترك الجميل. يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بسترك الجميل. يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بسترك الجميل. يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بسترك الجميل. برحمة الله ورضا الله 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 برحمة الله ورضا الله. ما شاء الله تبارك 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 الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى
وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa baligh, dan maksimalkanlah atau bujur-bujurlah engkau fi tanzifi badanika, dalam membersihkan badan engkau menjelang salat Jumat atau bisa sebelum hari Jumat, yakni hari Kamis ya. Sore hari Kamis bisa ya. Bil halqi, dengan mencukur rambut atau membersihkan yang semisal rambut ya, macam-macam bisa aja dikias ke lain-lain ya. Yang sejenis dengan rambut ya dibersihkan ya. Kenapa? Karena Nabi menganjurkan kita membersihkan kuku, kemudian rambut dan bulu membulu itu kalau bisa jangan sampai melebihi dari 40 hari, jangan sampai kada dibersihkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan bulu yang tidak bersih apalagi menyimpan najis, maka itu bisa menjadi sarangnya syaitan. Nah, oleh karena itu bersihi semua yang ada di tubuh kita itu, jangan melebihi, jangan dibiarkan sampai 40 hari lebih. Nah, kalau bisa seminggu sekali ya, dan sebagainya. Karena kita tidak ingin tempat-tempat yang ada di badan kita itu menjadi sarang daripada sarang jin maupun syaitan. Dan yang paling baik tentu membersihkannya itu bisa di sore hari Kamis sebagai persiapan kita menghidupkan malam Jumat dan hari Jumatnya, atau kalau tidak bisa maka di hari Jumatnya ya, sebelum kita ke masjid ya. Agar kita betul-betul bersih memasuki masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqlimi, dan wal qissi, dan memotong kumis sesingut. Amun kada tahu kumis ya sesingut ya. Tapi ada juga orang wah ini ada nang ketujuh laki itu bejanggut, ada juga ketujuh laki itu besesingut, ada juga nang ketujuh laki itu kada besesingut kada bejanggut. Tapi supaya kita dapat pahala sunatnya jangan dihabiskan ya, janggut una ada sedikit janggut juga. Hendak menjanggut benar panjang benar pulang kalau bina disambat kai-kai ya Allah. Nah, tapi nang bagusnya itu memang bejanggut. Kalau bubuan Arab tuh bagus bejanggut, ada bubuan kita nih kenapakah kada rasa kada cocok tuh, nah karena mungkin hidung kada mancung
Lalu bila menjangkut besengot nang labat tuh lalu hidung hilang. Nah, itu kita. Lalu ulama Banjar tuh biasanya jarang nang labat benar janggutnya atau sesingutnya. Di samping juga kada tapi mau tumbuh. Nah, bisa juga. Ya Allah. Jadi asal ada janggutnya jangan dihabiskan. Nah, seperti itu. Wattaklimi dan memotong kuku sudah jelas. Ya Allah, ulun ajarkan semalam kaifiat memotong kuku, bisa pian nanti lihat di rekaman YouTube-nya di channel Majelis Ta'lim Asy-Syafa'atul Kubra. Kalau pian kada kawa kada turun semalam kada hadir lihat ya. Sampaikan juga bagi jamaah-jamaah yang memang uzur ya, hendak aja turun tapi fisik kada kawa lagi, rindunya dengan majelis ta'lim luar biasa. Jadi oleh karena itu kebetulan ada santri yang belajar sambil untuk menggunakan media sosial atau multimedia, ya kita manfaatkan kesempatan itu ya. Kenapa? Karena semakin banyak channel-channel yang melupakan Allah, maka hendaknya kita banyaki juga siaran-siaran yang digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi supaya seimbang, kalau bisa melebih. Wasiwaki dan bersikat gigi, bersiwak. Jadi sesekali kalau pian tidak mempunyai siwak yang asli, ya kalau bisa nukar lah, gunakan sesekali kalau kada kawa setiap kali kita yang di waktu-waktu yang disunnahkan. Karena sebagian ulama ada yang mencukupkan dengan bersikat gigi, tapi ada yang mengatakan berpendapat bahwa siwak itu tidak bisa digantikan sepenuhnya dengan sikat gigi. Kenapa? Karena kayu siwak itu sendiri ainnya itu sudah ditakutani oleh syaitan. Nah, itu seperti itu. Jadi siwak tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh sikat gigi. Nah, seperti itu. Cuma perbedaannya mazhab Imam Syafi'i itu bersiwak boleh aja di mana tempat. Ya, artinya makanya bila pian melihat ubuhan ulama para habaib, biasanya sebelum sembahyang mereka langsung mengambil siwaknya kemudian bersiwak. Ya Allah, seperti itu. Tapi kalau mazhab Maliki memahami hadis tentang siwak itu, menurut mazhab Maliki bahwa bersiwak itu adalah hadis yang sebab urutnya terjadinya Nabi bersiwak itu di rumah. Nah, oleh karena itu menurut mazhab Maliki bersiwak itu hendaknya tidak kelihatan orang. Nah, tidak kelihatan orang. Kenapa? Karena tergantung budaya, kultur, kebiasaan. Jangan-jangan kawan kita nang dihiga ini merasa jijik. Nah, kalaunya sudah ilmunya sama, semuanya memakai siwak, kada jadi masalah memakai siwak dan sebagainya secara berhadapan dan sebagainya, maka kada jadi masalah. Tapi di negara kita ini mungkin masih ada yang merasa tidak ya
kada nyaman melihat orang bersiwak itu di hadapan. Ya, kalau bina muncrat dan sebagainya. Oleh karena itu unik juga pendapat mazhab Imam Maliki ini, Jirsidin, bersiwak itu cukup di rumah. Nah, sebelum tulak bersiwak. Atau kalau membawa siwak juga, pian itu bersiwaknya berdahulu aja di bunco mana misalnya, supaya jangan kelihatan dan seterusnya. Jadi pian lihati aja ulama Banjar itu tapi bersiwak secara jarang bersiwak benar tuh. Nah, jarang kalau pian melihat buat guru-guru nang Banjar asli itu nang bersiwak langsung sidin tuh jarang. Dahulu kalau wayah ini kan sudah lulusan macam-macam, ada lulusan tarim, jadi siwak tuh sudah membudaya juga, wayah ini kan jadi masalah lagi. Tetapi unik pendapat Imam Maliki ini, kalau sidin itu berpendapat ya mazhab Maliki ini bersiwaknya itu jangan kelihatan orang, supaya orang kadang merasa jijik dan sebagainya. Kenapa? Karena hadis-hadis tentang siwak itu ternyata asbabul wurudnya atau terjadinya adalah ketika di rumah. Kenapa? Karena hadis itu sebagian besarnya diriwayatkan oleh Aisyah. Kalau Aisyah yang bercerita berarti di rumah. Kayak itu aja kisahnya. Tapi intinya Nabi Muhammad ingin kita itu supaya bersih giginya, jangan bau mulutnya ketika kita itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih mengganggu mulut kita itu kepada orang yang dihiga kita. Nah, itu. Kenapa demikian? Karena ada beberapa riwayat bahwa malaikat yang sangat tertarik dengan bacaan Al-Quran itu, mereka biasanya mendekati kita, bahkan bisa masuk ke mulut kita. Nah, jadi itu. Oleh karena itu kalau malaikat masuk ke mulut orang yang kada bersikat gigi, masuk ke mulut orang yang makan jaring misalnya, membaca Al-Quran mantuk makan jaring ya, atau makan pete, nah maka tentu dikhawatirkan malaikat itu akan kebauan, ya Allah, tidak menyukai bau-bau yang seperti itu. Karenanya salah satu adab terhadap malaikat itu, pertama adabnya adalah di antara adab kita lawan malaikat, kan kita sudah dilajari mulai lagi halus beriman kepada para malaikat. Tetapi selain beriman kepada para malaikat, ada adab kita kepada malaikat. Apa adab kepada malaikat itu? Di antaranya jangan membuka aurat. Nah, itu di antaranya. Kecuali memang di waktu-waktu yang dibolehkan. Ya. Jadi kalau orang itu membuka aurat pas berjalan, bersepeda motor, bermobil dan sebagainya, malaikat itu kada tapi kawa menggiringi kita. Nah, oleh karena itu bahaya bagi orang yang membuka aurat itu kalau dia berjalan. Karena malaikat nang mendoakannya, nang senantiasa menjaganya, diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya, mereka tidak bisa maksimal untuk dekat lawan kita. Jadi jangan, kalau bisa aurat itu tetap ditutupi. Kemudian malaikat itu ya, salah satu adab kita adalah melakukan apa yang disukai oleh malaikat. Di antaranya
membuat rumah kita, tempat kita, pakaian kita dan sebagainya disukai malaikat, yakni dengan memakai harum-haruman nang halal, nang bersih, nang suci. Seperti mukana, jangan sampai kada ditapas 40 hari kada sing tapasan. Nah, ya Allah, Mbah, harus ditapas kalau kawa seminggu. Mbah, kalaunya pemaluhan berarti lebih cepat dari itu. Dicium-cium dulu, kontrol sebelum sembahyang tuh jangan-jangan dikami kucing. Nah, karena kami kucing itu najis. Ya Allah, tidak ada perbedaan dari mazhab manapun, kami kucing itu najis. Nah, jadi jangan sampai pula mukana kita tuh dirabahi kucing, karena bulu-bulu kucing itu bilanya banyak najis, bila sedikit najis juga, kecuali bila kita sudah berupaya sungguh-sungguh membuanginya, masih ada mungkin sebilah dua bilah, maka itu dimaafkan. Tapi kalau kadida upaya membersihkan bulu kucing itu, tahu aja ada bulu kucing di mukan di sejadah, ada pian kibah, nah itu najis. Nah, itu najis. Jadi kucing itu hati-hati ya. Termasuk rambut kita, apabila kita itu mencukur, apabila kita menggunting rambut, itu kan aurat bagi babinian. Maka dalam satu kitab itu disebutkan, pendapat Imam Ar-Ramli, bahwa sesuatu yang lepas dan sesuatu itu pada ketika menyatu dengan tubuh kita adalah aurat, maka waktu terlepasnya juga masih termasuk aurat. Nah, seperti rambut pian aurat kelak, maka rambut pian yang terlepas itu masih aurat, tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan muhrim pian ya. Oleh karena itu ujar Nabi, jangan sampai rambut itu dibiarkan dipatak, supaya jangan sampai manusia mempermainkan rambut itu digunakan untuk media sihir. Jadi bilanya rambut rontok, langsung aja pian kumpulakan, pian patak, atau pian menggunting, maka pian ambil. Dan makanya ngalih banar, bila bekerja di salon, maka pian sebagai orang yang bekerja di salon itu, rambut-rambut orang-orang yang pian gunting itu, apalagi bebinian, itu harus disimpan, dirapikan, kemudian dipatak. Nah, kalau pian misalnya bekerja di salon-salon ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, apalagi misalnya dibuat untuk menyambung rambut, maka hukumnya haram. Seperti apa tuh menyambung rambut tuh? Kayak misalnya di bubuhan Jawa rajin apa tuh? Atau diolah wigs misalnya dengan rambut asli, maka oleh karena itu termasuk haram rambut aslinya itu. Jadi kalau kau apian sebagai pengelola salon atau tukang gunting, bila itu rambut babinian, maka dirapikan, dipatak di tanah ya, supaya jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Termasuk juga kita itu tidak dianjurkan memotong rambut, memotong kuku dan sebagainya ketika pian misalnya hendak berkurban, terhitung mulai tanggal 1 Zulhijjahnya, jangan pian potong rambut pian, walaupun hanya sunnah aja.
Jadi misalnya pian nih anak berkorban, ya Allah, ini sudah tanggal sebelum Zulhijjah itu apa? Zulqa'dah. Nah, sebelum bulan Zulhijjah itu tanggal satunya biar sudah jangan memotong bulu membulu. Jadi kalau kawa sebelumnya itu sudah dipotong. Nah, karena itu sunnat ya. Dan waktu pian ihram justru haram hukumnya pian memotong bagian tubuh pian itu kecuali sudah tuntung melaksanakan haji atau melaksanakan umrah, karena nanti membayar dam dan seterusnya ya. Akan tetapi hukumnya makruh bagi pian-pian nang puasa bersikat gigi sebelum tergelincir matahari. Nah, setelah tergelincir matahari maksud ulun itu sudah makruh. Jadi pian tuh masih bisa bersikat gigi itu mulai fajar sampai waktu zuhur. Tapi apa alasannya juga kita bersikat gigi? Ya Allah, sebelum zuhur tuh. Tapi kalau setelah zuhur pian makruhnya luar biasa. Nah, jadi jangan bersikat gigi waktu kita puasa, kecuali setelah sahur atau menjelang sholat subuh, atau kalau kada sempat juga pas sembahyang, pas masuk waktu subuh. Cuma hati-hati jangan sampai tetaguk odol. Nah, kalau tetaguk odol maka semua mazhab menyatakan batal. Nah, apalagi beristilah makan. Jadi hati-hati nang bagigi belubang. Kita ini kan bagigi kadang-kadang lubang loh. Bis jangan-jangan dagingnya tuh ngumpet. Ya Allah, bersimpannya di gigi kita. Mbah pas juhur hanya pecongol. Gigi kita ini kan bisa berlubang adalah masuk irisan rawon pas pian itu sahur makan rawon bekas sisa malam tadi, makan sekalinya harus sepotong daging rawon tuh masuk di gigi. Nah, keluarnya pas juhur. Nah, hati-hati itu. Apa nih, rasa apa nih Jan? Jadi hati-hati bila begigi belubang tuh, sambil dipantau bakum-kumur bersikat gigi, pastikan kadida lagi nang bersimpan di gigi kita itu. Nanggung guru ini jar dibuang sayang. Ya Allah, ditagok kayak. Wasairi anwa'in nazafati, dan bersungguh-sungguhlah engkau dengan melakukan semua bentuk kegiatan dalam membersihkan, ya, menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Nah, rumah yang jelas dulu, pakaian, badan, rumah dan seterusnya. Jangan sampai ada begandang lawa rumah itu. Kalau kawa hari Kamis itu sudah diberasihi, malaikat kada kawa masuk ke naiknya. Nah, makanya di dalam kitab itu disebutkan di antara penyebab nang kada tapi mau perezekian datang itu adalah rumahnya dibiarkan ada gandang lawa atau sarang laba-laba. Nah, jadi diberasihi. Gambar perguruan diberasihi juga.
Nih mentang-mentang berjualan sate supaya payu diandak foto perguruan tuh para pembanaman. Nah, balatat sih dia. Ulun ini kadapang bagus saja ambil berkat guru tuh, cuma maandak foto guru tuh jangan juga keterlaluan. Ya Allah. Nah, maandak diandak di para pembanamannya itu tuh. Kita gin diandak di situ. Ya Allah. Mbak adalah wahin-wahin. Jadi foto guru itu sesedangnya aja maandak di warung tuh. Nah, jangan sampai terlalu berlebihan. Ya Allah. Andak di tempat terhormat, jangan di parak pembanaman iwak apalagi ya, jangan sampai. Ini latat foto perguruan, latat asalnya sidin baju putih jadi baju abu-abu. Ya Allah. Fotonya Mbak bagus buan India, lihat buan India orang meninggal tuh fotonya digantung, habis tuh setiap hari diandakinya kambang. Ya Allah, buan India, maka kambang itu bila layu digantinya pulang. Nah, ada kita kadusa bawa kambang itu kan apa-apa. Yang penting fotonya dihormati, dita'zimi, diandak di tempat nang mulia. Jangan batatai lawan gambar artis dan seterusnya. Ada nih kita terbalik, kadang-kadang nggak ada di gambar tuan guru, ada juga gambar artis. Jadi bersih lingkungan, sampah-sampah di bawah rumahan memang pian ngali kalau diam di tembokan tuh bersihnya tengali sedikit. Karena sampah mungkin sampah dari orang lain yang mengalir ke rumah pian dan sebagainya. Kita kada semampunya lah membersihi. WC dibersihi juga, jangan sampai kada bersih, bau hancing dan sebagainya. Dan dijaga tata cara pian bakami. Kenapa? Karena salah satu penyebab banyaknya orang itu disiksa di kubur, yakni kada bersih, kada langis dalam beristinja. Nah, itu banyak hadisnya sudah. Bakami sembarangan titikan di batis, titikan di baju dan sebagainya. Apalagi pian misalnya jadi supir, ya hati-hati. Bakami di pinggir jalan dan sebagainya, ya harus hati-hati ya. Di rumah, di WC tuh siapkan sandal sapit. Ya Allah, jangan sampai kada bersandal. Jadi sandal sapit waktu pian masuk itu ke WC, nah andak di muka lawangnya atau setelah masuk itu andak di sandal. Supaya apa? Supaya pian kada menjajak lantai WC. Karena kalau pian menjajak lantai WC itu pian kada tahu, boleh jadi bekas kami anak pian atau kami siapa. Oleh karena itu di WC itu harus memakai sandal. Jadi pian nyaman bilanya beristinja tuh basuh, batis pian pakai sandal tuh basuh. Jadi berjalannya tuh aman, bersih pian keluar. Tapi kalau pian berjalan di WC, pas di WC-nya itu ada najis, pian keluar masuk kamar, masuk ke ini itu haro benajis seberataan. Nah, oleh karena itu diupayakan, dibiasakan nukar sandal sapit hagan di WC. Wa tatyibir raihati, dan
memakai wangi-wangian. Ya. Wa huwa bil miski afdalu, dan kau amunnya kawa dengan minyak misik, karena itu paling afdal. Kenapa jadi afdal? Karena minyak misik itu adalah minyak wangi yang paling disenangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misik cari karena mereknya itu tulisannya al misik. Hanya ada nang larang juga, tergantung duitnya. Ya Allah. Punya duitnya banyak nang larang, amunnya nang kada tapi banyak nang sedang-sedang aja. Jadi cari kena tulisannya tuh al misik. Apalagi datang di orang umrah haji itu larang pengharganya ini. Summa bakir ilal jami'i, kemudian berpagi-pagilah olehmu menuju masjid jami. Masjid jami. Kalau Imam Al-Ghazali di kitab ini menyebutkan, ya pensarahnya maksudnya untuk Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ya boleh aja kita tuh sembahyang Jumat tulak ke masjidnya habis, pokoknya sembahyang mulai sembahyang subuh sampai sembahyang Jumat di masjid aja. Sanggup lagi kira. Terkait minyak harum tadi tertinggal ini, ada pendapat Imam Syafi'i. Qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man nazzafa thawbahu, barang siapa nang membersihkan pakaiannya, qalla himmuhu, qalla hammuhu, sedikit kegelisahannya. Jadi bila pian bersih pakaian itu sedikit kegelisahan pian. Bila pian memakai pakaian yang bersih sedikit kegelisahannya. Wa man tabari'uhu, barang siapa nang wangi bau badannya dengan memakai minyak wangi tadi, zada aqluhu ay fahmuhu, bertambah akalnya dan pemahamannya. Jadi kalau kawapian barang siapa, di riwayat lain, barang siapa nah hendak panjang umur cium wangi-wangian di tengah malam. Jadi jangan pang mandi kembang. Lain pulang itu ya mandi kembang tengah malam tuh lagu, ya maksudnya tuh minyak wangi pian cium. Sambil sembahyang tahajud tuh minyak wangi pian baharum-harum. Hanya sembahyang tahajud, insyaallah panjang umurnya. Cerdas pikirannya. Summa bakir ilal jami'i, kemudian berpagi-pagilah engkau menuju masjid jami. Wa yadkhulu, dan masuk waktul bukuri, oleh waktu pagi tersebut, bitulu'il fajri, dengan terbit fajar. Wa huwa mandubun, dan yaitu disunnatkan, li ghairi imamin wa khatibin, selain imam dan khatib, wa ma'dzurin, dan orang yang udzur. Kamam bihi, seperti orang yang ada padanya silisu baulin,
kencingnya tuh kada tiis. Ya. Jadi disunatkan kita nang normal itu masuk masjid songsongi. Nah, dan sudah masuk waktu kita itu dihitung berpagi-pagi itu ketika masuk waktu subuh. Berarti si dini tulak ke masjid mulai waktu subuh sampai sembahyang Jumat. Kada sanggup kira-kira kita nih ya Allah. Ini orang nang beribadah aja lagi. Tetapi imam dan khatib itu sunnatnya mengakhirkan datang, ya, mengakhirkan datang. Ya. Was'a ilaiha, dan berjalanlah engkau ke masjid itu alal hinati, dengan pelan-pelan. Jadi jangan buka-buka benar. Wasakinati, dan dengan tenang. Nih wayah ini ngalih banar bila ke Masjidil Haram tuh, apalagi higa mehiga toko. Nah, bila hari Jumat kalau bisa, bila pian umroh pas hari Jumat, nah jangan ke toko-toko dulu, langsung aja ke masjid untuk hari Jumat. Nah, ada kita nih kada tahu hari Jumat di Masjidil Haram. Ada nang belum tertukarakan oleh-oleh, tetap singgah kita. Ya Allah. Nah, kalau kawa di Masjidil Haram tuh bila hari Jumat tulak ke masjid berpagi-pagi menuju Masjidil Haram, jangan singgah ke toko dulu khusus untuk hari Jumat. Kecuali memang penting, misalnya nukar pulsa supaya kawa dihubungi, atau nukar sesanguan agan makan di masjid, karena misalnya maksudnya untuk apa ngarannya, untuk minumnya lah, kada apa-apa. Nah, tapi kalau nukar amas, nukar baju, nah kena dulu hari lain atau setelah sholat Jumat. Tapi rata-rata kada kawa juga kita bertukar di kenapa hari Jumat tuh biasanya jam 10 tuh sudah, bila kita kada tulak mulai jam 9 bisa kada kawa masuk masjid. Nah, hari Jumat tuh. Jadi kalau umrah tuh biasanya amun hendak masuk masjid untuk hari Jumat tuh jam 9 sudah turun. Karena kalau jam 11 dah harapan lagi pindah, pasti sudah di halamannya. Maka di halamannya tuh panas benar bila musim panas. Maulun aja pas, karena di halamannya sembahyang Jumat, khotibnya lawas benar juga, bahan kan kada kayak kita nih paksa. Buannya tuh kan khusus ibadah aja. Paksa bakubui kepala. Jadi saya pengarangnya surban dibasahi diandaknya lagi. Daripada siup, ya Allah, saking panasnya, apalagi musim haji. Nah, itu luar biasa. Cuacanya kan lain lawan kita sini. Wasakinati, dan dengan tenang. Jangan tapi garasa kerusuk, jangan sampai kada menjaga pandangan, apalagi masjid yang parak pasar tuh ngaliban sedikit, pas banar pulang banyak banar bubuhan nang membuka aurat lewatan. Nah, maka kita ke masjid, ya Allah, ngalibanar tuh melihat babinian dan sebagainya. Nah, makanya ke masjid itu harus menjaga pandangan waktu tulaknya. Nah, oleh karena itu disunnatkanlah seseorang yang sudah menikah itu berhubungan suami istri sebelum sholat Jumat. Nah, biasanya boleh paginya atau menjelang subuhnya. Nah, itu.
Beda dengan pendapat yang ada di apa ngaranji masyarakat tuh malam Jumat jangan membunuh Yahudi. Nah, itu. Bujur aja itu nang bagus tuh berhubungan suami istri ketika tengah malam menjelang subuh. Jadi sudah sembahyang tahajud. Ah, sudah sembahyang tahajud garak bini. Ya Allah, kita sembayangan yang garak. Habis garak bini sembahyangan hanyar. Nah, terserah pia selanjutnya terserah Anda. Ya Allah. Itu masuk waktu sekitar setengah jam lagi waktu subuh. Mandian jangan guringan lagi. Nah, hanyar sembahyang subuh. Jadi paginya laki-laki kada liar. Nah, matanya kada liar. Makanya disunatkan. Nah, itu. Kada liarnya. Nah, itu. Mbak. Tekanlah di pasar kayak di Martapura itu kan pasar juga masjid. Tapi rata-rata wah ini bagus pakaian sudah. Membaca zaman bahari biar ya Allah. Babinian zaman bahari pakai kebaya transparan ya Allah bahari ingatlah pian bahari. Wah ini bagus sudah serudung dan sebagainya. Kalau bahari pakai konde, pakai nasional mana kita kalau bahari itu ya Allah bagus juga itu tuh. Ini apalagi bubuhan nang waktu pernikahannya kelihatan bana tupang yang ini nih. Apa ngarannya nih? Nah, ini kelihatan bana di sininya. Nah, transparan. Wah ini bagus sudah. Ujian kita wayah ini kada lagi masalah aurat, tapi masalah mode. Ya kalau model baju ulang. Nah itu belelarangan baju ulang wayah ini. Mbak bila pina kaya menggaun bajunya larang benar. Bila nyoba putar-putar mau berkibar tuh larang benar tuh. Ya Allah. Bila nyanang kada tapi mau berkibar tuh murah sedikit. Iyalah. Jadi syaitan itu menggoda kita ini di berlebihan, di tabarrujnya ya, berlebihannya. Kada lagi di auratnya. Kalau auratnya bagus sudah, liput sudah seberataan. Nah, tapi berlebihannya kena di make up, berlebihannya di model pakaian, ya Allah. Nah itu Mbah gincu tabal benar ya Allah pupur tabal benar kada pinandu lagi laki iya kah kada kah aja pas kepehumaan bakas kepehumaan hirang sudah ya Allah berhirang bapopor kalinya kada putih kada biru Jadi makanya bagus saja bila kita bahuma tuh bercadar ya benar itu bila bahuma kawalah bercadar kira-kira supaya apa kenapa jadi wal pian bercadar aja supaya jangan hirang makanya kepahuman aja bercadar. Jadi godaan kita wayah ini kena tabarruj berlebih-lebihan ya dalam hal pakaian, dalam hal makanan. Bulan puasa terutama nang paling diuji itu kena makanan lawan pakaian. Apalagi hari raya, kita luar biasa. Ya Allah. Buka puasa makanannya kita luar biasa 41 macam makanan. Buka puasa 41 macam. Sekalinya nang dimakan 3 buting aja. Nah, duit habis sebagainya. Nah, makanya jadi Imam Al-Ghazali salah satu alamat kita ini kadang mendapatkan Lailatul Qadar itu alamatnya apa? Berlebihan dalam makanan.
Artinya kita puasa juga, tapi banyak buka membalas. Ya Allah, membalas Allah. Bukanya kita membalas. Lihat ya, buka kita. Paling kadang benar 6 macam. Ya Allah. Esnya 6 buting juga. Sekalinya kada jadi tarawih. Ya Allah. Bolak-balik WC 10 kali. Nah, jadi hari ini kita penutupan untuk pengajian hari Jumat dan akan disambung 2 minggu setelah hari raya insyaallah. Jadi kami sampaikan bahwa pian seberataan diharap berhadir dalam acara Nuzulul Quran, yakni buka puasa pada hari ke-16 menuju malam ke-17, sekaligus peringatan Nuzulul Al-Quran bagi yang hendak menyumbang baras, daging dan sebagainya, terutama duit. Ya Allah. Nah, intinya ianya duit biasanya. Nah, supaya pas. Nah, jadi dipersilahkan. Kemudian kalau hendak membayar zakat fitrah bisa di majelis ini, karena kita sudah memiliki SK sebagai amil zakat. Jadi badan amil zakat unit pengumpul zakat Pondok Pesantren Ubudiyah. Jadi bisa aja pian bayar zakat atau bayar hal-hal yang lain ya, seperti fidyah dan sebagainya di majelis ini. Nah, kemudian disampaikan pula bahwa untuk selamatan pada hari ini nanti digabung di hari Senin ya, yang akan datang ini terakhir untuk mohon hadir seberataan. Jadi digabung antara majelis ta'lim hari Jumat dan zikir hari Senin. Jadi hari Senin ini kita berselamatan insyaallah. Nah, itu yang paling penting. Kemudian mohon doanya pada pian seberataan bahwa salah satu murid Abuya, Kiai Haji Muhammad Hasil bin Muhammad Hasil Palangkaraya, telah meninggal dunia ya, pada hari Rabu atau hari Kamis ya. Nah, jadi mohon doanya mudah-mudahan dilapangkan kubur sidin dan ditabahkan keluarga sidin, dan mudah-mudahan senantiasa juriat-juriat sidin untuk meneruskan ilmu dan meneruskan perjuangan sidin. Nah, mudah-mudahan kita doakan seberataan. Dan kami sampaikan pula panitia majelis ta'lim wa zikir membuka donasi untuk pembangunan dapur majelis ya. Jadi dihiga majelis ini rencananya untuk semua kegiatan, terutama untuk nuzul Quran dan haul. Jadi untuk dapur haul tidak lagi di muka TPA ya, atau sekarang ini di halaman Awa Chicken, tapi nanti akan di samping majelis ini dan bagian belakang. Jadi kalau ada anak membantu, silahkan. Dana yang diperlukan kemungkinan sekitar 10 jutaan ya, sementara ini insyaallah ya. Kira-kira itu yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta halal minta ridha kepada pian seberataan. Bila ada salah dan khilaf, mohon doanya. Mudah-mudahan kita semua sehat berataan. Mudah-mudahan kawa kita puasa sebulan penuh dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa, mendirikan dan menghidupkan malam bulan puasa, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita semua
mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. 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 لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله.
سيدنا محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة إلى نبينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأصحابه وخص روح الإمام الكتب الحبيب عبد القادر الجيلاني والإمام علامة بالله صاحب الفضيلة الحسن الرملي بن حج عبد القادر بن حج عبد الله والإمام علامة بالله شيخ محمد حاصل بن محمد حسن أن الله يولد درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونبحثهم ويفتح علينا فتوح العارفين والراشدين بالعلم واليقين بجاه سيد المرسلين ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وينصرنا بزمرتهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وقربتنا وجيراننا وإخواننا في الدين وذوي الحقوق علينا وعليهم ووصولنا ووصولهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ما قرأنا من سورة الفاتحة والمعوذتين وما هللنا وما سبحنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نقدمها ونهديها إلى روح حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأصحابه
وجميع مشايخنا وحسن روح الإمام علامة عارف بالله صاحب الفضيلة الهجر الرملي بن حجي عبد القادر بن حجي عبد الله، وخصوصا إلى روح الإمام علامة عارف بالله صاحب الفضيلة شيخ محمد أرشد المنجري، والإمام علامة العارف بالله شيخ حجي محمد حاصل بن محمد حاصل. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم اجعل سبب ما قرأنا فداء لنا ولهم من النار، وفكاكا لنا ولهم من النار، وسترا لنا ولهم من النار، وحجابا لنا وله من النار، وعتقا لنا وله من النار. يا عزيز يا غفار يا ربنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.